احمد، پروگرام کے آغاز میں ایک اہم خبر سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ شام صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان۔ مارکہ حق کے بعد اگلے ہی روز یعنی 11 مئی کو ہونے والی اہم ملاقات پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا، اتحاد کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا اور خاص طور پر کل کی ملاقات میں جن موضوعات پر بات ہوئی ہے ان میں پاکستان کی مجموعی صورتحال، علاقائی صورتحال، پاکستان کا سفارتی کردار، قیام امن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی وجہ سے جو معاشی مشکلات درپیش ہیں اس میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں بھی لیا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے جو پیش رفت جاری ہے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں، خاص طور پر اگر امریکہ کی بات کی جائے یا پھر ایران کی بات کی جائے، خطے کی صورتحال کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے، قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس پر صدر آصف علی زرداری کو آگاہ بھی کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر عوامی ریلیف کو مقدم رکھنے کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کی کوششیں عوام کو جس قدر ریلیف فراہم کیا جا سکے اس مشکل معاشی صورتحال میں اس پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی موجود تھے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اہم ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں جن پہلوؤں پر بات ہوئی اسی پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب طارق عزیز صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ذوالفقار علی مہتو صاحب اور احمد وڑائچ صاحب، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغا اقرار ہارون صاحب۔ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کریں گے ہم آغا اقرار ہارون صاحب سے۔ آغا صاحب، کل انتہائی اہم ملاقات تھی اور اس میں مجموعی صورتحال پر گفتگو ہوئی، خاص طور پر جو معاشی مشکلات ہیں اس میں عوامی ریلیف کی بات کی گئی۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ آپ نے بہت ماشاءاللہ ڈیٹیل میں بتا دیا، اس کے کانوٹیشن بھی آپ نے بتا دیے، ڈینوٹیشن بھی بتا دی ہے کہ اس کو ہمیں اس مارکہ حق کے پہلی جو ہماری اپنا یعنی کہ اینیورسری ہے اس کے ریفرنس میں بھی دیکھنا چاہیے۔ خطے میں جو چینجز آئی ہیں، میسو چینجز ہیں، ہم اس میں یعنی کہ ڈیفینیٹلی بہت سٹریس میں ہیں کیونکہ ہماری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری نہیں بلکہ اوور آل پوری دنیا کی اکانومی اب ڈیپینڈ کرتی ہے انرجی کے اوپر، اور انرجی کا مین سورس جو ہے وہ اس وقت سٹینڈ آف میں ہے۔ تو اس سے پورے یعنی کہ آپ کی سارے ہمارے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگیٹس رکھے ہوئے تھے، ڈیفینیٹلی اس میں تو فرق پڑا ہے اور اس کی وجہ سے ہی پریشر جو ہے وہ عوام پہ آیا، لیکن اتنا نہیں آیا ہے الحمدللہ جتنا ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہے جہاں لوگوں کو گیس استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں مل رہی۔ ہماری مینجمنٹ بہت اچھی رہی ہے۔ ہمارے آپ نے آج تک تو نئی پرابلم ہوئی ہے ہمیں نہ گیس کی نہ فیول کی، تو ہمارے پورے خطے میں دیکھ لیں حالت کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی دونوں جو ہیں لیڈرز، کیونکہ وہ ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو سٹریس عوام کے اوپر اس وقت آیا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اہم ترین گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ فیکٹر ہے، ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے اس ریجن کی سرکمسٹانسز کیا ہو رہے ہیں، ڈائنامکس کیا بن رہے ہیں۔ ہمیں بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کامیابی دنیا میں ملی ہے، یہ ابھی تک دیکھیں ہم نیگوشیشن میں ہم نکلے نہیں ہیں باہر، ہم کوئی تھکے نہیں ہیں، ہم نے وڈرا نہیں کی ہے، آج تک اپنا انڈر لیڈ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اور پاکستان از انوالو ان دیٹ۔ اس کی وجہ سے جو ہمیں ایک اللہ نے عزت دی ہے، اس کی وجہ سے خطے کے کچھ ممالک بھی ہم سے یعنی کہ جو پہلے ہی ہمیں ناپسند کرتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ہم پارے پہ آن سلاٹ کرنا، اور وہ آن سلاٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کانسٹنٹلی جو یہ جو ہفتہ گیا ہے یہ بڑا گریو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہمارے پہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے ریفرنس میں، تو ڈیفینیٹلی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک گلوبل سچویشن ہے، پاکستان کا جو یہ مڈل پاور ہونے کے باوجود پاکستان کی جو پوزیشن ملی ہے اس کو ہم نے الحمدللہ سسٹین بھی کرنا ہے۔ اور اس کا جو میں ریسنٹلی میں یعنی کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا ہوا تھا، 80 ممالک آئے ہوئے 80 کے قریب، مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ سب کہہ رہے تھے کہ جی یعنی کہ ڈھونڈ کے کہ جی پاکستان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن چاہیے۔
وہ لوگ جو کبھی پاکستان کے بارے میں سے سوچتے بھی نہ ہوں. بالکل اور they صحیح، were بالکل meeting صحیح. me اور اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہماری قیادت نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا ہے. اور تمام شعبہ جات سے پاکستان کے ہر طبقے سے یہ آواز آتی ہے کہ پاکستان کی یہ کامیابی خاص طور پر مارکہ حق کے بعد اور اب قیام امن کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. ذوالفقار علی مہتو صاحب، ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی تھوڑا سا مشکل وقت ہے خطے میں جنگ کی وجہ سے پاکستان پر، لیکن جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں حکومتی اقدامات کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹس کا جلدی بند کرنا، پیٹرول کی بچت کرنا، توانائی کی بچت کرنا، یہ اتنا ہی ضروری ہے. عوام کو بھی اتنا ہی حصہ ڈالنا ہوگا اس میں. جی بالکل رضوان صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے اسینشل کموڈیٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے، جس کا مطابق جو راشننگ شروع ہو گئی ہے. جو ایل پی جی لوگ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہاں پہ اربن ایریاز میں 25 دن کا ویٹ ہے. 25 دن پہلے آپ کو بکنگ کرانی پڑتی ہے، پھر ایک سلنڈر ملتا ہے. رورل ایریا میں تو 45 دن کا ویٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. 700 کروڑ روپے کی انڈیا پر ڈے سبسڈی دے رہا ہے پیٹرول کے اوپر، اور آپ دیکھیں بلینز آف ڈالرز جو ہیں اس کے اندر وہ ان کے جا رہے ہیں. یہ میں انڈیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو غلط فہمی میں انڈیا کو بڑا اوپر ریٹ کرتے ہیں. جی وہاں پہ پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھا، پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھا کہ وہاں پہ ایک ہیویلی سبسڈائزڈ معاملہ چل رہا ہے، اور وہ اس کا انڈیا کو اس کا تو وہ اچھا پھر مل بھی نہیں رہا. لائنوں میں جو ہے اس طرح کہ میں نے بتائی آپ کو راشننگ ہے. اچھا جہاں تک پاکستان کی اپرچونٹیز کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ اپرچونٹیز میں آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو لیٹسٹ فگر آیا ہے اس نے کہا ہے کہ 3.75% ٹو 4.75%، یعنی 4.5 سے 5.5% کی گروتھ ریٹ اب بھی اس سارے حالات کے باوجود پاکستان اچیو کرے گا 30 جون کو. اور نئی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی پریزیڈنٹ سے ملاقات بھی ہوئی اس میں جو ڈسکس ہوا، اس کے بعد یہ پلاننگ ہے رضوان کے 6 روپے یونٹ انڈسٹری کو ملے گا. یعنی ابھی اس وقت جو 31 روپے ریٹ ہے بجلی کا انڈسٹری کے لیے وہ 6 روپے پہ آ رہا ہے. اب اگلے چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور B3 B4 انڈسٹری جو ہے اس سے مستفید ہوں گی اور ڈے ٹائم میں یہ ملے گا. تو پاکستان کی انڈسٹری بہت کمپٹیٹیو اس میں ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں آپ IMF کے پروگرام کے انڈر چل رہے ہیں. IMF کی جو کنڈیشنز آپ نے طے کی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی ایک کامیابی بھی ہے، اس کے باوجود کہ انڈیا ایران کی جنگ بھی ہے، IMF کی کنڈیشنز بھی ہیں، اور پاکستان کی حکومت نے بڑی سمجھداری سے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا. اور جو لیوی کا ہمارا ٹارگٹ ہے $1.3 ٹریلین ہم کر چکے ہیں، 1.47 کا 30 جون تک کا ٹارگٹ ہے. تو ہم IMF کی یہ کنڈیشن بھی پوری کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو کم استعمال والے ہیں، موٹر سائیکلسٹ ہیں، رکشے والے ہیں، اسکول وینز ہیں، ان کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی چل رہی ہے. سندھ میں بھی چل رہی ہے، پنجاب میں بھی چل رہی ہے، KP میں صرف وعدے وعدے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے بہت ہی ایک اعلیٰ قسم کا انتظام کیا، جس کی وجہ سے پاکستان یہ سارے شاکس کو سنبھال بھی رہا ہے اور اس کے باوجود ترقی بھی کر رہا ہے اور اس کے باوجود آگے فیوچر کی پلاننگ بھی کر رہا ہے. اور یہ بہت ایک بڑا کام رضوان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح. احمد وڑائی صاحب، جو کل کی ملاقات رہی صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی، اس میں اس کی سگنیفیکنس کو اگر دیکھا جائے، اس کی ٹائمنگ کو دیکھا جائے، بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز یا پھر ایسی فیک نیوز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کا بھی جواب تھا. پاکستان تمام محاذوں پر، صرف معاشی محاذ پر یا دنیا میں قیام امن کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان یہاں پر فیک نیوز کا بھی سامنا کر رہا ہے، اس کا بھی توڑ یہی کیا جاتا ہے. اور جو ہم آہنگی ہے اداروں کے درمیان، اس کے حوالے سے کتنی سگنیفیکنٹ تھی یہ ملاقات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ بڑے اچھے وقت کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی. اس میں ایک تو یہ بڑی معنی خیز چیز ہے کہ مارکہ حق کو بھی 1 سال ہو گیا، اور پاکستان نے اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ سب نے مل کر پورے گلی کوچے بازاروں میں اور پورے ملک میں ایک بڑی عظیم گہما گہمی تھی. اس طریقے سے دیکھیے جیسے 6 ستمبر 1965 سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 تک پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ایک عظیم ناقابل تسخیر ملک کے طور پر ابھرا ہے. تو یہ جو پوری دنیا اس وقت پاکستان کی جو تعریف کر رہی ہے، اگر اس میں سے آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ اگر وہ اس کو تعریف کی صورت میں نہیں دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں یا اس کے باہر ہیں، یا وہ فیک نیوز کا سہارا لے رہے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکستان کے جو اندرونی
या जो बैरूनी दुश्मन है उससे मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो भी हम आहंग हैं। रह गई बात जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो अवाम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो हमारी अवाम है वो मुकम्मल तौर पर अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़ी हैं। किसी सूरत ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि किसी सूरत ये खलीज पैदा हो सके अफवाज पाकिस्तान के दरमियान या आम आवाम के दरमियान। सो इस वक्त जो हालात हमारे जो इंटरनेशनली बने हैं, जो अपने एक डिप्लोमेसी का एक रोल प्ले किया है, उसमें ये देखिए कि दुनिया हमें जब रश की निगाह से देख रही है, हमारे ऊपर जो लोग हैं वो बड़ा एतमाद कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी जंग में जब दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं। और जहाँ पर जो माशी सूरत हाल है, देखिए वो जो डिस्टर्बेंस आई है सर, वो कोई पाकिस्तान की या किसी इर्द गिर्द के हमसाया मुल्क की वजह से पैदा कर दी नहीं है, बल्कि वो एक आलमी यानी कि बहुत बड़ी एक जंग है जिसको अपनी सफारती कोशिशों से पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया, जिसका कामयाबी से वो जारी भी है। तो वो जो अपनाए हुर्मत है वो मैं समझता हूँ कि एक इकनॉमिक जोन बन चुका है, जिस वजह से पूरी दुनिया को माशी तौर पर जो है वो हालात का सामना करना पड़ रहा है। उससे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा शहरी नहीं है, कोई ऐसा खित्ते में रहने वाले लोग नहीं हैं जिनको इसका सामना ना करना पड़ा हो। बल्कि जिस तरह मेथू साहब ने कहा कि हमसाया मुल्क भारत में उसकी शार्टेज भी आई, दुनिया जो है वो लाइनों में लगकर तेल ढूंढती रही, वहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान में ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था वो सर आपके सामने है कि जो वुज़रा हैं उनके जो बैरूनी दौरे हैं उनको रोक दिया गया, फिर कट किया गया, उनकी जो तनख्वाहें हैं 2 महीने के लिए उनको कट टू साइज़ किया गया। फिर जो है वो बड़ी बसें हैं वहाँ पर उनको रिलीफ दिया गया 80,000 के करीब, ट्रकों को जो इस तरह जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनको, और जो फिर रेलवे है इकानमी क्लास की उनको रिलीफ दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे इस्लामाबाद समेत जो दूसरी जो हुकूमतें हैं सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर जितना रिलीफ दिया जा सकता था, जितना मुमकिन था उससे ज़्यादा दिया गया। किसी सूरत ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ये बात समझते हों कि जो अपनी आवाम है, जो अपनी कौम है, उनको हालात से दो चार किया जाए। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के ज़रिए थे और ये जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए से, और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है, इन तीनों चीज़ों की वजह से पाकिस्तान ने अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान की क़यादत ने अपने लोगों के लिए हर लिहाज से जो है वो रिलीफ ढूंढने की कोशिश की है। बिल्कुल सही। तो मुझे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तमाम शोबा जात है, खासतौर पर जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी है या डीजल के ऊपर सब्सिडी है, ट्रांसपोर्टेशन ये एक मेजर एलिमेंट होता है। कहीं पर भी महंगाई की सूरत हाल अगर पैदा होती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात सबसे पहले काउंट करते हैं। और उसी शोबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस जंग के आगाज़ से जब असरात का ये अंदेशा था कि इसके असरात आएंगे और कहाँ तक जाएंगे ये असरात, उस हवाले से प्रेडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल था। पाकिस्तान ने तब ऐसे मेजर लिए थे और फिर खित्ते की सूरत हाल के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, सिर्फ इस जंग की वजह से वो अच्छे भले तरक्की याफ्ता ममालिक उनको भी मुआशी मुश्किलात का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल कुछ मुख्तलिफ होते हैं। हम बात करेंगे तारिक अजीज़ साहब से। तारिक अजीज़ साहब, पाकिस्तान को अब एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री को उठाना है, जो इकदाम किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जैसे बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से हमने देखा कुछ गुफ्तगू हो रही है, इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, फिर पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। अब मुआशरे के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कारोबारी तबका है, कारोबारी बरादरी है या फिर लोग हैं, उनको अपना थोड़ा सा रवैया तब्दील करना होगा। हमें डे लाइट से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना होगा ताकि उसमें अपनी एक्टिविटीज सारी की सारी कारोबारी हों, तालीमी हों, दफातर की हों, वो दिन की रोशनी में ज़्यादा हों। जी बिल्कुल, जो है एक कौमी जिम्मेदारी के तौर पे हम सबको हिस्सा डालना होगा, आपको, मुझे भी, मीडिया को भी, पार्लियामेंट को भी, आवाम को भी, एक आम आदमी को भी। अगर ये समझें कि एक बड़ा क्राइसिस है, देखें दुनिया की एक बड़ी जंग हमने हो की इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ, पाकिस्तान ने साजी की और फिलहाल जंग हुकी हुई है, सीज़ फायर है, इतनी बड़े हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इज़्ज़त दी है, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें कुर्बानी भी देना पड़ेगी। और यकीनन उसके ऊपर आम आदमी इफेक्ट हुआ है। पेट्रोल की जो कीमतें में इजाफा हुआ है उसमें आम आदमी भी और किसान भी, काश्तकार भी, सनतकार भी मुतासर हुआ है। लेकिन थोड़े वक्त के लिए है, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके जो है जो मुकाबले में, इसके इवज़ में जो हमें एक बड़ा टारगेट, जो हम बड़ा कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं वो भी होगी। जैसे हमारे भाई हारून ने बताया कि अभी सनतों को जो है बिजली की जो बड़े कम से कम रेट पे बिजली दी जाएगी ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में जो अपना कंपटीशन कर सकें, और जो है कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका जो एक इशू था बाकी दीगर ममालिक के साथ, तो इस बात को हुकूमत ने रियलाइज़ किया है, हुकूमत ने एक्नॉलेज किया है और उसका हल निकाला है कि सनतों को जो बिजली एक कम रेट पर दिया जाए ताकि हम आलमी मंडी में जाके अपना माल बेच सकें और मुकाबला कर सकें।
اس کے علاوہ کسان کے لیے بھی پنجاب حکومت نے بھی اور یہاں وفاق نے بھی جو ہے ان کے لیے بھی اعلانات کیے ہیں، امداد کا امداد کیا ہے، ان کی جو ہے بیج ہے، کھاد ہے، سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے باوجود پچھلے جو ابھی اس سے پہلے تک جو تھا بجلی بھی مہنگی تھی اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بھی تھی، اس کے باوجود جو آئی ٹی کی برآمدات آپ دیکھ لیں پچھلے جنوری سے مارچ تک جو آئی ٹی کی برآمدات ہے اس میں کوئی 6-7% اضافہ ہوا۔ یہ بڑی پاکستان کے لیے مثبت خبر تھی، خوشخبری بھی تھی کہ پاکستان تقریباً حالت جنگ میں تھا۔ اگر ایران امریکہ جنگ میں تھے تو ہم الٹیمیٹلی یہ خطہ بھی ہم بھی اس میں متاثر تھے۔ اس کے باوجود حکومت نے اپنا جو ہے آئی ٹی کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، مجموعی طور پہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کا بڑا کنسرن ہے، اس کے اوپر وہ مسلسل میٹنگ کرتی ہیں۔ ہر میٹنگ میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ تو ابھی جو اجلاس ہوا تو اس میں یہی فیصلہ کیا کہ صنعتوں کو کیسے جو ہے آگے لے جایا جائے، برآمدی شعبے کی بہتری کے لیے اس کے لیے کیا مختلف جائے۔ فیصلے کیے گئے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی ڈے لائٹ کا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 10 بجے کے بعد ریسٹورنٹ بند ہو جانا یا 8 بجے کے بعد دکان شاپس مالز بند ہو جانا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ ہم اس کرائسس سے نکل بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر بھی کنٹینیو رکھا جائے۔ پوری دنیا اس طرح چلتی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، ڈے لائٹ سے ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جو اس پہ کوئی ایک اعتراض آتا ہے جی شاید بزنس کمیونٹی کی طرف سے آتا ہے کہ ان کا متاثر ہوتا ہے، بزنس متاثر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ جب مجھے پتہ ہوگا کہ 8 بجے کے بعد جو ہے مجھے شاپ کھلی نہیں ملے گی، مالز کھلے نہیں ملیں گے، میں نے کوئی چیز لینی ہے تو میں اپنے ٹائم پہ جا کے لے لوں گا۔ تو ایک یہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا بزنس کمیونٹی ہے، عام آدمی، ہم سب کو قربانی دینی ہوگی اور یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ امریکہ ایران معاہدہ جلد ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد جو چیزیں نارمل ہوں گی تو سب چیزیں ان کے بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور الحمدللہ خطے میں استحکام بھی ہوگا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی۔ اور جہاں باقی تمام شعبہ جات کی وزارتوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت بحری امور گوادر پورٹ کو فعال کرنے کے لیے وہاں سے ایکسپورٹ امپورٹس کو دیگر ممالک کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ گوادر پورٹ کی فنکشنالٹی کو، اس کے آپریشنز کو مزید بڑھایا جا سکے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے ہم دہشت گردی کے ناسور کے حوالے سے جس کا پاکستان مسلسل سامنا کر رہا ہے، اس کے کلاقمے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں، عید کہتے ہیں، بات کریں گے اب دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پاکستان نے اس کا سامنا کیا اور ابھی تک فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج، ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں امن کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن پاکستان کی جانب سے واضح دو ٹوک یہ پیغام افغان حکومت کو بھی دیا گیا، طالبان رجیم کو بھی دیا گیا، اس کے علاوہ عالمی برادری کو بھی بتایا گیا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے تو پاکستان فرنٹ لائن پر ایک دیوار بن کر دہشت گردی اور پوری دنیا کے درمیان کھڑا ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ہیٹ، اس کی تپش پوری دنیا تک پہنچے گی۔ دیکھ رہے ہیں جو خبر سامنے ہے، انتہائی افسوسناک سرائے نورنگ میں دھماکہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے جہاں بگ ہونے کی، شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوہاٹ میں ایک ایسا واقعہ دیکھا جہاں پر ایک عام شہری نے ایک دہشت گرد کو روکا، خودکش حملہ آور کو روکا، اپنی جان قربان کر دی۔ ہمیں اس نوجوان اعتزاز احسن کی یاد آئی جس نے اپنی جان پر کھیل کر سینکڑوں بچوں کی جانیں بچائی تھیں اور دہشت گرد کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا تھا۔ اور پوری پاکستانی قوم کا یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اب دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم کھڑے ہیں اور اس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی افغان طالبان رجیم کو یہ واضح پیغام دیا کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا اور ہر اقدام کرے گا۔ آغا صاحب، دہشت گردی کا ناسور ہے اور اب پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے پوری دنیا میں، سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارت نے کوشش کی تھی، اب خود شکار ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، بس نہیں چلتا تو اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں ایک مقام دے رہا ہے جو کہ ہمارا حق بنتا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی رفتار سے جو دشمن ہے، اور آپ نے نام بھی لے لیے، دیکھو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان، آپ نے جو مرضی کہے، میں تو ان کو صرف سمپل ہی کہتا ہوں، دے آر آل انڈین پراکسیز، برانڈ نیمز ہیں یہ۔ وہ ان کی تو دیکھیں وہاں پہ بیٹھ کے اجیت ڈوبل جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپریٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر سے، اور وہ اس کے اپنے ریزلٹس آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں نا کہ یہ ہماری جو سدرن بیلٹ ہے، اس کی کے پی کی سدرن بیلٹ پوری کی پوری جو ڈسٹرکٹس ہیں، اگر آپ اٹک، لکی مروت، بنو، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، تقریباً 10 دن سے بھی، بلکہ 7 دن سے بھی کم۔ میں اس میں سے کہ ہمیں ایک بات بڑی کلیئر سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو
जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जी और ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के तहत। बदकिस्मती ये है कि जैसे आपने कहा कि पूरा मुल्क, पूरी कौम इकट्ठी हुई है टेररिज्म के खिलाफ, एक हमें वो नहीं नजर आ रही है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वहां पे, केपी की गवर्नमेंट जिसकी फॉरमोस्ट पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी केपी की परमिशन गवर्नमेंट की है, वो हमें नजर नहीं आ रही है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो जिसको अभी तक इन्होंने डिनाई नहीं किया है, वो वीडियो भी सामने आई थी कि सीएम केपी खड़े होके एक कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो इलीगल अफगान यहाँ पे रहते हैं उनको आप तरीके से मैनेज कर लें, यानी कि उनको किसी और प्रोविंस ना भेजें आईडी कार्ड को रिकन्फर्मेशन करने के लिए। ये वो क्या है ये सब कुछ, यानी कि आप एक सूबा हो के जो कि सबसे ज्यादा जो शहादतें हुई हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, वो हमारे केपी के अवाम ने दी, और आप उस सूबे के चीफ हैं और आप अभी तक जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपना इलीगल अफगान्स के बारे में जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा ये रिपोर्ट कर रही हैं पिछले कम से कम 20 साल से कि उनकी मेजोरिटी जो है यहाँ पे जो अफगान इलीगल रह रहे हैं वो इन्वॉल्व है इस टेररिज्म में, कम से कम स्लीपर सेल्स में। ये डायनामिक हमारा सबसे ज्यादा वीकर साइड है, वो हमारी केपी की पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल बल्कि नहीं है, मैं अदरवाइज है। मुझे तो ये, यानी कि मुझे दुख होता है कि ये सोचते हुए भी कि समटाइम मुझे लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो केपी की जो गवर्नमेंट है, आगा साहब, इसमें तो हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या होता है, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद फ़ोन करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और न सिर्फ उसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो वसाइल की फ्राहमी है उस हवाले से भी यकीन दहानी की करवाई जाती है कि वफाक, और न सिर्फ वफाक बल्कि तमाम सूबे इस दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जुल्फ़िकार अली महतो साहब, थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया गया है, दहशतगर्दों की जानिब से नौजवानों को वर्गलाया जाता है, उनकी जहन साजी की जाती है, उन फंडिंग करने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर कुछ दीगर ज़राए के ज़रिए। इस पर काबू पाना और लोगों को अपने बच्चों पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है कि वो किन एक्टिविटीज़ में हैं सोशल मीडिया पर, किन लोगों से राब्ते में हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजवान, लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से इंडिया ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह आगा साहब फरमा रहे थे, तो वहाँ पे डॉलर चल रहे हैं। वो जब इतनी गुर्बत है, अब 50-60% पॉपुलेशन जो अफगानिस्तान की है वो सतह गुर्बत से बहुत नीचे है, उनको सुबह के खाने के बाद रात का पता नहीं है, तो ऐसे लोगों को वर्गलाना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉलर है ये कोई जज्बे वाले लोग नहीं है, ये टीटीपी हो या अफगान तालिबान हो या उनकी कोई रजीम होते कि उनको ने, अगर आप याद फरमाएं तो 2021 में जब ये लोग इनकी रजीम बनी थी तो अमेरिका के साथ जब जो एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर सबसे पहली शर्त ये थी कि ये इनकी सरजमीन जो है अमेरिका के खिलाफ और किसी उनके दोस्त मुल्क के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो पाकिस्तान जो उनका यानी बिल्कुल नेबर है, जिसने इसको 40 साल पाला है, उसके खिलाफ ये इस्तेमाल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम नहीं है, ये अफगान तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान है और उनके सरपरस्त अजीत डोल और उसका नरेंद्र मोदी है। और जहाँ तक ताल्लुक है ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल का, तो देखें पिछले आप ये 4 महीने में इस रमा साल के मई तक जो अब तक गुजरे 130 लोगों की शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जिस तरह आगा साहब फरमा रहे थे कि उनको ये पता तक नहीं है, चारों सूबों में से 3 सूबे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मिल के वार ऑन टेरर पे और दीगर जो फंडिंग है, आप रिजवान आप देखिए कि कोई 250 अरब रुपया साल का हम उनको पे कर रहे हैं कि वार ऑन टेरर पे काबू पाना है आपने। तो ये चीफ मिनिस्टर को साहब को चाहिए वहाँ पे कि जनाब ये पाकिस्तान के तीनों सूबों के गरीब अवाम अपना पेट काट के अपने एनएफसी का हिस्सा दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महफूज रहे। अगर उन्होंने तालिबान के साथ आज भी ये बात करनी कि उनके साथ आप बात करें, उनको आप दहशतगर्द ना कहें, यानी ये किस किस्म का यानी ये रवैया है, मैं समझता हूँ कि और पाकिस्तान के तीनों सूबों को ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज़रूर करना चाहिए कि या तो फिर आप हमारी फंडिंग हमसे लेना बंद कर दें, अपने तौर पर निपटे, आपके अवाम आपसे निपट लेंगे, या फिर ये कि अगर आपको हम अपना पेट काट के अपना हिस्सा दे रहे हैं तो खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने सूबे के गरीब अवाम के लिए, वहाँ के फाटा के जहाँ से इनका ताल्लुक है, जहाँ से ये इलेक्ट होके आए हैं, वहाँ पे आप गुर्बत तो चेक करें, वहाँ बीमारियाँ चेक करें, वहाँ बेरोजगारी चेक करें। इनको शर्म आएगी अगर अपने हल्के में जा गए, अगर ये एक सर्वे करा लेना तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ
ये अफरीदी साहब को, तो जुल्फिकार वहाँ अली जाके साहब, जाएंगे बड़ा तो ये इनको ये भूल जाएगा एक कि सिंपल सा एलिमेंट ये बन जाता है कि जब हम एतजाज़ हसन का जिक्र करते हैं, उस नौजवान का जिसने स्कूल के बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी एक दहशतगर्द को रोककर, उसी तरह से कोहाट के एक शहरी लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान की, उस दहशतगर्द को रोका, उस खुदकुश हमला आवर को रोका जो कि अपने मज़मूम मज़ाइम लेकर आबादी तक पहुंचना चाहता था। शहरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ कुर्बानियां दे रहे हैं। तो अहमद वड़ाइच साहब, अब वो वक्त है कि जब शहरी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का कुर्बानी दे रही हैं, फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, वहीं पर अब वो इकदामात उठाना होंगे जो विफाक उठा रहा है, जो दीगर सूबे उठा रहे हैं। जी देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की कौम से ज़्यादा ये कौन जानता है कि दहशतगर्दी की कीमत क्या होती है। उसमें चाहे सिविलियंस हैं, चाहे उस पर हमारे जो मुसल्लह अफवाज के हमारे कोई अहलकार हों, हमारे ऑफिसर्स हों, सब ने मादरे वतन के ऊपर जो है वो अपनी अपनी जान कुर्बान की है। पहले कैप्टन सरवर शहीद से लेकर आज तक मेजर मुबीन तक, और जो एतजाज़ हमारा बेटा है इस कौम का, और आज की लियाकत तक। देखिए 90,000 के करीब जो हमारे लोग जो पाकिस्तान के जो शहरी थे, जो मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखते थे, जो मादरे वतन के ऊपर कुर्बान हुए, सब ने जो है वो अपनी जान की कुर्बानी पेश की। और पाकिस्तान ने इसके साथ साथ माली तौर पर भी 150 अरब डॉलर का ये देखिए कि नुकसान भी उठाया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कीमत है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमने पूरी दुनिया की, पूरे खित्ते के अमन की जंग लड़ी है, अमन के मुकदमा हमने दुनिया को पेश किया है। कि अब ये देखिए कि पाकिस्तान में ये 22 फरवरी से जो ये ज़रबुल हक जो ऑपरेशन जारी हुआ, उसकी ये कामयाबी है कि कामयाबी के बाद अब जो दहशतगर्द हैं, जो भारत की या किसी ऐसे जो फितना परवर लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनका कोई मजहब नहीं होता, जिनका कोई मुल्क नहीं है, अब वो सॉफ्ट और ये सिविल लोगों को टारगेट करते हैं। अब वो सॉफ्ट जाकर यानी कि समझ लें कि टारगेट्स ढूंढ कर वहाँ पर करके वो इनके जो है वो प्रॉक्सीज बने हुए हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो इससे लाइल्म है। बिल्कुल इस बात का इल्म है। हमारा अफगानिस्तान की अवाम के साथ कोई तनाव नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के साथ लड़ाई है। उनसे बारहा कहते रहे, बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, बड़ा एक सॉलिड हमारी एक बात है उनसे कि आपकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और हमने आपकी मेहमान नवाजी की थी। और मैं ये भी आपको यहाँ कहता चलूँ कि पूरी दुनिया में किसी दूसरे मुल्क की, किसी और मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी नहीं की जितनी हमने बिल्कुल की। सही कहा हमारे अहमद पास वड़ाइच क्या साहब। कोई और बहुत दूसरा ज़्यादा ये कि सोर्सेज हैं? पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया, जो अफगान तालिबान रजीम से, जब रजीम तालिबान की आई अफगानिस्तान में, वहाँ पर अफगानिस्तान की तरक्की के हवाले से, मसाइल के हवाले से पाकिस्तान ने ताउन की भरपूर पेशकश की, और लेकिन उसके लिए वही शर्त थी कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। अब जब भी मुज़ाकरात हुए अफगान तालिबान रजीम से, तो ये तो वाज़ेह था कि उनकी डोरियाँ कहीं और से हिल रही है। तारिक अजीज़ साहब, अब ये जब तक डोरियाँ हिलती रहेंगी, पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है अफगानिस्तान में ग़ज़ब लिल हक़ के तहत, और कामयाबी से निशाना बनाया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को, उनके हाइडआउट्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान पहुँचाएगा, हमारी सलामती के लिए कोई ख़तरा होगा, तो हम उसको जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। बिल्कुल जी, हमारी इस जो हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा से रहा है। लेकिन आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान में जो है दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जी, ऐसा ही। नंबर 1। नंबर 2, कल जब बनो वाक़े के ऊपर जो है अपना US एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है नटालिया बेकर, उन्होंने उसकी मज़म्मत की है, और इस बात को उन्होंने रिपीट किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है, और इसके जो हमसाया मुल्क हैं वो शामिल हैं, और वह सहूलत क़ायम बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को आलमी सतह पर इसको तस्लीम किया गया है। हम तो हमेशा से कहते हैं, और अफ़गानिस्तान, जैसे इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के भाइयों से, हमारा आवाम से कोई झगड़ा नहीं है, हमें अफ़गान तालिबान रजीम है उनसे इख्तलाफ है। हमेशा पाकिस्तान दस्तबस्त उनको कहता है कि भाई अपनी एक ही मुतालबा है हमारा, इंटरनेशनल सतह के ऊपर, पाकिस्तान की सतह पे ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी ज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। इसके ऊपर मुत्तहिदा मरतबा साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने
पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने शहीद लियाकत को खराज तहसीन पेश किया, खराज अक़ीदत पेश किया, जो कुर्बानी देकर उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। इस दहशत गर्दी में जहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रही हैं, वहीं पर एक ऐसा शोबा भी है जो ना सिर्फ दहशत गर्दी बल्कि कुदरती आफात में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ऐसा काम सर अंजाम दे रही हैं जिसका हम जितना शुक्रिया अदा कर सके उतना ही कम है। आज नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है और नर्सिंग स्टाफ पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं उनको हम सलाम भी पेश करते हैं, खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो मैं चाहूँगा तारिक अजीज़ साहब वन लाइनर अगर हम अपने नाजरीन के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग का शोबा है, उनको खिराज तहसीन पेश करते जी बिल्कुल, मैं उसको नर्सिंग स्टाफ जितना है पाकिस्तान भर में उनकी ख़वातीन ज़्यादा हैं, उनको सबको सलाम पेश करते हैं। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज बयान जारी करके उनको खिराज तहसीन पेश किया है पूरी कौम की तरफ से। आगा साहब आपकी तरफ से नर्सिंग के आलमी दिन पर पैगाम। ये कहूँगा कि हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो हमारे लिए जो खिदमत करती हैं, हमें उनको ना सिर्फ सलूट करना चाहिए बल्कि अगर हमें सड़क पे कहीं जाते हुए नजर आ जाएं तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये ना हो तो आप इमेजिन करें कि जो हमारा फीमेल कार्डर है फैमिलीज का, उनको कितनी मुश्किलात हो। नाइटिंगेल से एक ऐसा सेट किया था पैटर्न दुनिया का कि वो हमें, इसलिए यूरोप में उनको मदर नर्सेस कहा जाता है, तो मैं तो उनको मदर नर्सेस ही कहता हूँ हमेशा। बिल्कुल सही। अहमद वड़ाइद साहब। सर देखिए कि सफ़ेद लिबास में मलबूस ये हमारी जो कौम की बेटियां हैं, ये हमारा सिर्फ जो वो दर्द नहीं बांटती हैं, वो जो हमें तकलीफ़ पहुंचती है, बल्कि ये हमारे बुनियादी तौर पर हमारी हेल्थ का ये समझ लें कि बेसिक हैं। और हमारे साथ ये तूफ़ानों में ज़लज़ले हों, हादसात हों, कोई ऐसी वबाएँ आएँ, आपको याद होगा कि जब वो डेंगू की वबा आई थी पंजाब में, जो आज के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब वो खात्मे आला पंजाब थे, तो नर्सिस ने उनके साथ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ गली गली बाज़ार सड़कों पे खड़े होकर डेंगू के ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चलाई थी, साथ भी दिया था और वो हरावल दस्ते के तौर पर काम आई थी। तो मैं जो माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मैं अपनी कौम की बेटियों के लिए माँ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये हमारी माँ जैसी हैं जो हमारी इतनी निगहदाश्त करती हैं। जुल्फ़िकार अली महतो साहब। जी इज़वान, मैं समझता हूँ कि मुझे याद है कि जब कभी हॉस्पिटल में कभी किसी की तीमारदारी में बचपन में हम जाते थे तो वो जो नर्स वहाँ खड़ी होती थी उनको हम कहते हैं सिस्टर, यानी वहाँ बुजुर्ग जो हमारे जो उससे कई साल बड़े भी होते थे वो भी उसको सिस्टर कहते थे। वो इसलिए कहते थे कि रिस्पेक्ट का 1,38,000 नर्सेज रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, अभी रेशो कम है, 100 पेशेंट के ऊपर एक है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान की हुकूमतों को, चारों सूबाई हुकूमतों को, चूँकि लोकल प्रोवेंशियल मसला है तो मज़ीद नर्सेज की जो है वो उनको इसमें केडर में शामिल करना चाहिए। और उन तमाम सिस्टर्स को जब अपने भाग जाते हैं मरीज को छोड़ के, वो नहीं भागती। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार अली महतो साहब, अहमद वड़ाइद साहब, आगा इकरार हारून साहब और तारिक अजीज़ साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आलमी दिन पर यही पैगाम देंगे कि जो ज़ख्म पर मरहम रखते हैं, हम उनके हुकूक की फ़राहमी, उनको खिराज तहसीन, उनको सलाम पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनको बेहतरीन इज़्ज़त से नवाजें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।